ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਪਾਠ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਤਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। आओ शुरू करते हैं कविता वतन। मेरे वतन साई तेनों भाग लाए, देखे बरकतां सब समान सोने। इस विच कवि विधाता सिंह धीर जी कहते हैं मेरे वतन, जिसका अर्थ है मेरे भारत, साई रब तेनों भाग लाए, देखे बरकतां सब समान सोने। बरकतां हुंदा भी वाधा होना, तेरे सोने समाना विच रब है वो होर ज़्यादा वाधा करे। तेरे सोने दरिया पहाड़ सोने, जंगल जू ते बाग मैदान सोने। हुण भारत तेरे दरिया भी बहुत सोने हैं, पहाड़ भी बहुत सोने हैं, जंगल भी बहुत सोने हैं। जू हुंदा घाह वाली डूंगी थां जो पशुआं दे चारण लई रखी जाती है। तेरे जंगल भी बहुत सोने हैं, तेरे जू भी बहुत सोने हैं अते तेरे बाग अते मैदान भी बहुत सोने हैं। सोने फल मेवे तेरे आए विरसे, बांके गब्बरू छैल जमां सोने। कि भारत के विरसे, भारत के हिस्से सोने फल अते मेवे आए हैं ते भारत के जिहड़े गबरू ते जवान हैं वो बहुत ज़्यादा सोने हैं। जम्मे पल्ले खेडे तेरी गोद अंदर, तनी तेग दे वीर बलवान सोने। हुण भारत के जवान जो कि तेरी गोद में जम्मे हैं, पल्ले हैं अते खेडे हैं, वो तेग दे तनी हैं। तेग हुंदा तलवार, कि वो बहुत सोहनी ते बहुत वधिया तलवार है वो चलाउंदे हैं अते बहुत वीर भी हैं अते बहुत बलवान बलशाली भी हैं। पैदा किते तू सूरमे महायोद्धे, राजे महाराजे ते सुल्तान सोने। हुण भारत की धरती ने सूरमे वीर, काफ़ी वीर अते महायोद्धे पैदा किते ने ते भारत की धरती विच बहुत ही राजे महाराजे अते सुल्ताना ने जन्म लिया है। सानी कोई नहीं तेरा जहान अंदर, उच्ची शान वाले हिंदुस्तान सोने। सानी का अर्थ हुंदा मुकाबला करन वाला, भी पूरे जहां विच भारत का मुकाबला करन वाला कोई नहीं ते भारत की शान है वो बहुत ज़्यादा उच्ची है। थां थां ते बहार लाई, तेरे झरनिया छंबा फुआरिया ने। हुण पानी की गल की गई है कि तेरे झरनिया ने, छंबा का अर्थ हुंदा झीलां ने अते फुआरिया ने हर थां बहार लाई हुई है। पईयां याद करामदियां यादगारां, इत्थे बंदगी कीती प्यारियां ने। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਅੰਦਰ ਉੱਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, युद्ध जंग पेड़ा घल्लूकारियां ने। ते हुण भारत विच काफ़ी ज़्यादा जंगां भी होईयां ने, लड़ाइयां भी होईयां ने ते घल्लूकारे भी होए ने, जिस कारण भारत का नां जग विच बहुत उच्चा है। तेरी गोद विच लखां शहीद सुत्ते, जिहड़े अणख लई होए कुर्बान सोने। ते भारत की गोद विच, भारत विच लखां लोग शहीद होए जिहड़े कि भारत की अणख लई, भारत के सत्कार लई वो कुर्बान होए। तेरे किणकियां दे अंदर वीरता है, मेरे वतन प्यारे हिंदुस्तान सोने। ते भारत की मिट्टी के कणा विच भी वीरता है वो समाई हुई है। हे प्यारे वतन मेरे हिंदुस्तान तू बहुत सोहना है। जन्म भूमि तू कौरवां पांडवां दी, तेरी गोद विच कृष्ण मुरार आए। ते भारत की जिहड़ी धरती है वो कौरवां ते पांडवां दी जन्म भूमि है ते भारत ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਆਏ। ਅਕਬਰ ਜਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਏ। ਹੁਣ अकबर ਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੇ ਵੀ, ਵਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ। तेरी सोहनी सुहावनी पोए उत्ते
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਪੋਇੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਲਸਫੇ ਸਾਇੰਸਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਢਾਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣਗੇ ਚੀਨ ਜਪਾਨ ਸੋਹਣੇ, ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਵਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੀਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੇ, ਕੁੱਗ ਵਸ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹੇ। ਤੀਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੇ, ਕੁੱਗ ਵਸ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ। ਵੀ ਕਵੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਕੁੱਗ ਵਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਸਣਾ। ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਤਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਤਨ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਆਪ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਤਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਵੀ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ, ਜੂ, ਬਾਗ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਜਾਂ ਆਪ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ? ਲੋਚਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਵੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਵਤਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਤਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਵਤਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਨੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੋਪਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਲਈ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੇਰੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਵਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੀਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੇ, ਕੁੱਗ ਵਸ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹੇ। ਕਵੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੂੰ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਆਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੋਹਣੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਬਹਾਰ ਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਲਸਫੇ ਸਾਇੰਸਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ। ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। छैल जवान, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਭਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ छैल जवान ਹਨ। ਬਲਵਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਗ ਵਸਣਾ, ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ। ਕਵੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬਾਗ ਗਾਰਡਨ, ਬਲਵਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰਟਿਰ, ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ, ਆਤਮਾ ਸੋਲ।